suprarenal gland or adrenal gland. Obviously, you know the reason of the name. Supra means above, renal means kidney. So it is, the gland is situated above the kidney. It is called suprarenal gland or adjoining to the kidney. So other name of this gland is adrenal gland. This is the suprarenal, this is the adrenal gland. It is located into the upper pole of the kidney. The left, it is a semilunar in shape, and the right one is triangular in shape. It is a very vital endocrine gland in our body. If the two adrenal gland stops functioning, we will not survive, except the hormones are given from the outside. So important are the glands, these two glands. Thus, it is an endocrine gland. Obviously, you know, they secrete their secretion, the hormones and some chemical substances directly into the blood. So, this is the suprarenal gland situated in the upper pole of the kidneys. Weight in adult is 5 to 8 gram, very small weight. Yellow peripheral, and obviously, you know, in the class lecture I have told you that the gland or some other or ovary, testis, gland, lymph node, it has got a outer capsule, then outer it is covered by a capsule, and deep to the capsule there is an cortex, and in the central region there is a medulla. So, outer capsule, cortex, medulla. Medulla is situated in the central region. Cortex, medulla, both are very, very important, and 90% of the total weight is about the cortex and 10% is the medulla. And the most important of that, developmentally or embryologically, this cortex develop from the mesoderm. We know ectoderm, actually I repeatedly tell you, ectoderm, endoderm and mesoderm, the gonads, the kidney, all are developed from the mesoderm, intermediate cell mass. Similarly, this cortex is developed from the mesoderm, but this medulla is developed from the neural crest cell. You know the ectoderm, and just deep to the ectoderm there is a primitive streak. Over the primitive streak, the ectoderm gets specialized. The ectoderm gets specialized, and this plate of specialization we call neuroectoderm. Neuroectoderm. Why it is called neuroectoderm? Because it will ultimately produce a brain and spinal cord. This neuroectoderm ultimately folding in this way, it folds, goes deeper and fold in this way. So, on transverse section, suppose this is the mesoderm, a ectoderm, outer peripheral ectoderm, this is the neuroectoderm, this is the peripheral ectoderm, and this is the neuroectoderm. And what is the neuroectoderm does? It becomes folding, goes deeper in this fashion, right? Then ultimately these two edges come together. Ultimately they joined. And it is been replaced by the outer ectoderm, the outside, so that it goes deep. Suppose this is the neuroectoderm and this is the outer ectoderm. This is the outer ectoderm and it is a neuroectoderm. This is specialized. Ultimately, it goes in this fashion, fashion, and rolled, and ultimately they join together to form a tube. And this outer ectoderm then it form a tube in the middle, then it goes deeper. চলে গেল, and outer ectoderm again দুপাশ থেকে cover করে দিল, so that it is
the ectoderm, outer ectoderm produce the skin, and the nerve goes inside. And the most important thing is that this region, the angle, these region, the cells of this region become specialized. We call neural crest cell, derived from the ectoderm, but it's very much specialized. Neural crest cell can produce everything in our body. Bones, skin, hair, everything, nervous system, for example, adrenal medulla, so on, everything. Autonomic ganglia, they produce everything. Even these bones, facial bones, their skeleton of the heart, contribution to the septum of the heart, all are done by this neural crest cell. So important, so pluripotent. It can migrate everywhere in our body and go there. From this age, these specialized cells called neural crest cell, they migrate where they are needed and produce specialized structures. For example, they migrate to the adrenal medulla and adrenal gland and produce the adrenal medulla, right? So adrenal medulla is derived from the ectoderm, neuroectoderm or neural crest cell, but cortex is developed from the mesoderm. And actually, functionally, in autonomic nervous system, kalkei bolbo, there are sympathetic and parasympathetic. Every cell, nervous cell, has got a nucleus and a short process called neurites, dendrons, and a long process we call usually action. Suppose it is an autonomic sympathetic or parasympathetic cell. The initial cell, the first, first order neuron, located in the central nervous system, brain or spinal cord. And they produce their action, which goes outside the central nervous system. Ultimately, they ends in a halting station. From there, next train starts to their destination, whether it is a muscle, glands, or etc. Final destination. We call this gland, this cell, এখানে cell bodyটা রয়েছে second order neuron, and we call it the synapse. So whether it is a sympathetic and parasympathetic, there is a two order neurons. Preganglionic, as it is a ganglion, and postganglionic, or first order neuron and second order neuron, everything. And it has been regarded the adrenal medulla cells is nothing but second order neuron. It has become specialized and become circular, only cell, no processes, tendon nor axons. They become specialized second order or postganglionic neuron. Second order neuron, for example, in sympathetic system, suppose normal sympathetic system, the second order neuron secretes adrenaline or noradrenaline here in their terminal point. Normally, it secretes what? Adrenaline and noradrenaline. In case of a parasympathetic, it secretes acetylcholine. But here, whether it is a sympathetic or parasympathetic, always it is an acetylcholine is secreted here. ছেড়ে দাও, ওগুলি দরকার নেই, ফিজিওলজি পড়বে। তাহলে এইটা সিক্রেট কি করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরন adrenaline or noradrenaline secrete করছে, which stimulates their glands or muscles etc. produce their effect, contraction etc. As in adrenal medulla cell represents the second order neuron, যেখানে নিউরনটা এরকম হওয়া উচিত ছিল, সেইখানে সেলটা এগুলি সব চলে গেল, এইগুলি রয়ে গেল, অনলি সেলটা রয়ে গেল। সেকেন্ড অর্ডার নিউরন এটা কি সিক্রেট করবে? নরঅ্যাড্রেনালিন অ্যান্ড অ্যাড্রেনালিন। সো adrenal medulla cell may be regarded as a modified postganglionic
sympathetic neuron. Clear হয়েছে জিনিসটা? So their secretion is adrenaline or noradrenaline, যেটা অন্যখানে নার্ভ, সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সিক্রেট করে, রাইট? তাহলে ইট ইজ কেন এটা স্ট্রেস দিচ্ছি? এমসিকিউ, ফর এমসিকিউ। এরপরে আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি হিস্টোলজি অফ দ্য সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। খুব সহজভাবে মনে যায়, হিস্টোলজি অফ দ্য সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস। ওয়ান ইজ কর্টেক্স 80% অ্যান্ড রেস্ট 20% ইজ দ্য মেডালা। এইটা যেটা বলছি এটা হচ্ছে কর্টেক্সের হিস্টোলজি অফ অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, তার জন্য লেখা রয়েছে, নট হোল অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড। যখন হোল অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বলবো আমরা শুরু করব, ইট হ্যাজ বিন ডিভাইডেড ইনটু আউটার কর্টেক্স অ্যান্ড ইনার মেডালা। আউটার কর্টেক্স কনসিস্ট অফ 3 জোনস ফ্রম আউটসাইড ইনওয়ার্ডস। খুব সহজভাবে মনে রাখবো, আমরা একটা জানি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, জানি তো, একটা কথা বলি কিডনিতে, ঠিক ফার্স্ট অর্ডারটা হলেই হয়ে যাবে। গ্লোমেরুলার, জোনা গ্লোমেরুলোসা, filtration, zona F fasciculata, then reticularis, zona reticularis. GFR টা মনে থাকলে লেয়ারটা গোলাবে না। জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা রেটিকুলারিস। তোমরা ওখানে আবার জোনা ফিল্ট্রেশন এটা বলে দিও না আবার, বা জোনা রেটা বলে দিও না, এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য, কেমন? GFR, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা রেটিকুলারিস, 3টে লেয়ার, অ্যান্ড হিউজ ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার বডি, 3টে লেয়ারই। ধারণা করা যায় না কত ইম্পর্টেন্ট। এই যে এটা হচ্ছে একটা র্যাট বা মাইসের টোটাল গ্ল্যান্ডটা এসে গেছে তার জন্য, হ্যাঁ, টোটাল গ্ল্যান্ডটা এসে গেছে স্মল এনিমেলের। এটা হচ্ছে আউটার ক্যাপসুল আছে, ক্যাপসুলটা বোঝা যাচ্ছে এই যে এখান দিয়ে, আর এই আউটার কর্টেক্স অ্যান্ড ইনার মেডালা। কর্টেক্সে ভালো করে দেখলে দেখবে এই এখানে একটা লেয়ার, এখানে একটা লেয়ার, 3টে লেয়ার জোন রয়েছে, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা রেটিকুলারিস। আর একটু ভালো করে দেখি, এটা হচ্ছে কর্টেক্স, ক্যাপসুল, ভালো করে লেখাই রয়েছে, দেখো ডিপলি, এটা খুব সুন্দর, ডিপলি ইওসিনোফিলিক স্টেন নিয়েছে, এইটা এভাবেই বোঝা যায় ইওসিনোফিলিক স্টেনে, যদি ভালো স্টেইন হয় তাহলে দেখো খুব পিঙ্ক লাগছে মোর, সুতরাং এইটা হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলোসা। তারপরে একটু হালকা জোনা ফ্যাসিকুলোটা, তারপরে জোনা আবার একটু পিঙ্কিশ জোনা রেটিকুলারিস, আর এটা হচ্ছে মেডালা। তার মধ্যে ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ সব রয়েছে, সবখানেই ব্লাড ভেসেলস রয়েছে। আচ্ছা, আমরা এবার স্লাইডে এরকম দেখব। বিগ অ্যানিমেল পুরোটা আসবে না, ও আগেরটা কি হয়েছিল, ছোট্ট অ্যানিমেলের ছোট্ট গ্ল্যান্ড পুরো সেকশন এসে গেছিল, কিন্তু আমরা যদি হিউম্যানে করি গ্ল্যান্ডটা যথেষ্ট বড়, একটা কাটিং সেকশনে পুরো ভিউ আসবে না, সুতরাং আমরা পার্ট দেখতে পাচ্ছি। ক্যাপসুল ভালো করেই বুঝতে পারছো, এটা একটা জোন, জোনা গ্লোমেরুলোসা, এইটা আরেকটা জোন পেল স্টেইনিং, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা রেটিকুলারিস, মেডালা। খুব সহজ, এটা বেশি পড়ারও নেই। জোনা গ্লোমেরুলোসা হচ্ছে আউটার জোন। কেন নাম? 15% অফ দ্য টোটাল ভলিউম, 15%, 80% আর 5%। জোনা গ্লোমেরুলোসা হচ্ছে 15%, জোনা ফ্যাসিকুলেটা হচ্ছে 80%, আর জোনা রেটিকুলারিস হচ্ছে 5% অফ দ্য টোটাল কর্টেক্স। কেন গ্লোমেরুলোসা নাম? আমরা যখন এই সেলটাকে দেখি, সেলগুলি স্মল ইওসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম, এবং এটা ক্যাপসুল, সেলগুলি ইনভার্টেড এরমভাবে, একটু হাই পাওয়ারে দেখলে এরমভাবে দেখব, এইরমভাবে দেখব। কার মতো? অনেকটা কিডনি গ্লোমেরুলা যেটা রয়েছে ঠিক এরকম দেখতে লাগছে, গ্লোমেরুলাস এরকম অনেকটা এরকম দেখতে লাগে বলে এই
কিডনির গ্লোমেরুলাসের মতো সেলগুলির অ্যারেঞ্জমেন্ট বলে এটাকে আমরা জোনা গ্লোমেরুলোসা বলি। কেমন? রাউন্ডেড আর্চ ক্লাস্টার হবে, ক্লাউডার্স নয়। আর কলামনার আর পিয়ার হচ্ছে অ্যাসিডোফিলিক সাইটোপ্লাজম, ওগুলির দরকার নেই, শুধু লিখবে ইট ইজ শেপ লাইক এ গ্লোমেরুলাস অফ এ কিডনি। কেমন? অ্যাজ সেলস আর ইওসিনোফিলিক, এইটা জেনে রাখো। মানে কি? পিঙ্কিশ স্টেন নেয়, দেখতে পিঙ্কিশ লাগে সাইটোপ্লাজমটা। আর কি জানতে হবে এটা থেকে? একটাই, ইট সিক্রেটস মিনারেলোকর্টিকয়েডস, অ্যালডোস্টেরন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা জানো রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম। ফিজিওলজিতে ডিটেলস পড়তে হবে। কিডনিতে একটু আগে পড়েছিলাম জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস। যখন এই ব্লাড ভলিউম কমে যাবে, ওখানকার সেলগুলি অ্যাসেস, সবসময় ল্যাবরেটরির মতো ব্লাড প্রেশার, সোডিয়াম লেভেল অ্যাসেস করছে। যেই দেখে গেল ব্লাড ভলিউম কমে গেল, সাথে সাথে দে গেট স্টিমুলেটেড, কি সিক্রেট করে? রেনিন। আর এদিকে লিভারে সবসময় অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন সিক্রেট হয়ে যাচ্ছে, ব্লাডে ঘুরছে। কেমন? ঘুরছে তো? এই অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন 1, অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন যখন এটা সার্কুলেট করছে লাংসের কাছে, তখন ভুল বললাম, সেটা অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন 1 হচ্ছে, এবং সেখান দিয়ে যখন লাংসের মধ্যে দিয়ে সার্কুলেট করছে, তখন এসি এনজাইম এটাকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 করছে, না উল্টো বলেছি, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 করছে, এবং রেনিন ওটাকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 করছে। ইয়েস, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1কে রেনিন অ্যাক্ট করে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 করছে, সেটা আবার স্টিমুলেট করছে জোনা গ্লোমেরুলাসের সেলকে, ওটা তখন অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন করছে। অ্যালডোস্টেরন তখন কিডনি থেকে ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে দিচ্ছে, ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে, ফলে প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, লো প্রেশার নর্মাল প্রেশার হয়ে গেল। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিনের হাইপোথিসিস সিস্টেম। তাহলে আমাদের অ্যানাটমিতে শুধু জানতে হবে ইট সিক্রেটস অ্যালডোস্টেরন ইন রেসপন্স টু লো ব্লাড ভলিউম অর লো সোডিয়াম ভ্যালু। তখন এটা অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন করে টু রেইজ দ্য ব্লাড প্রেশার। কেমন? তাহলে এইটা দেখলাম। তারপরেরটা হচ্ছে জোনা ফ্যাসিকুলেটা, ইন্টারমিডিয়েট জোন। এইটা হচ্ছে ফ্যাসিকল, লম্বা লম্বা পেল স্টেনিং সাইটোপ্লাজম। কর্ডস অফ সাইটোপ্লাজম এইরকম, এবং সাইটোপ্লাজমটা হচ্ছে পেল স্টেনিং। কেন? ইট কন্টেন্স লিপিড ড্রপলেটস, ফ্যাট ড্রপলেটস। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ফ্যাট ড্রপলেটস থাকে, সেটা যখন স্টেইন করা হয়, ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করছি আমরা, যখন রিয়েজেন্ট দিচ্ছি, ওয়াশ আউট হয়ে যায়, ফলে সাইটোপ্লাজমে লিপিড ড্রপলেটস থাকে না, কোনো কিছু থাকছে না, ফলে স্টেইন নিচ্ছে না। দে ডোন্ট টেক এনি স্টেইন বিকজ দ্য লিপিড ড্রপলেটস হ্যাজ বিন ওয়াশড অ্যাওয়ে। সুতরাং এটা হবে পেল স্টেইনিং, এইটুকুনি জানলেই হবে। Pale staining cytoplasm with many lipid droplets. During staining, the lipid droplets are washed out, so the cytoplasm looks pale. Pale মানে less stain. এটা কি সিক্রেট করে? কর্টিসল, গ্লুকোকর্টিকয়েডস। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভ্যারিড ফাংশন রয়েছে আমাদের বডিতে। উইদাউট গ্লুকোকর্টিকয়েডস উই ক্যানট সার্ভাইভ। সো জোনা ফ্যাসিকুলেটা। নেক্সট, Zona reticularis, last 5%. Here the cells are arranged in anastomotic cords. Anastomotic cords. To form a reticulum. Reticulum মানে কি? এই রকম যখন থাকে আমরা তাকে রেটিকুলাম বলি। ঠিক এই রকম একটা স্ট্রাকচার তৈরি করছে, তাকে আমরা বলছি তাহলে জোনা গ্লোমেরুলারিস, জোনা ফ্যাসিকুলারিস, জোনা রেটিকুলারিস। এটা কি সিক্রেট করে? ডিহাইড্রো এপি অ্যান্ডোস্টেরন এবং কিছু পরিমাণ কর্টিসল। ডিহাইড্রো এপি অ্যান্ডোস্টেরন এবং স্মল অ্যামাউন্টস অফ অ্যান্ড্রোজেন। তাহলে এইটাই হচ্ছে ফাংশন, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা রেটিকুলারিস। এবং সবচেয়ে বেশি সাইটোপ্লাজম হচ্ছে মোর অ্যাসিডোফিলিক দেন দ্য গ্লোমেরুলোসা এন্ড ফ্যাসি। তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে পিঙ্ক লাগার কথা, এটা তারপরে, আর এটা হচ্ছে একদম পেল। এটার ভলিউম হচ্ছে 15%, এটা হচ্ছে অনেকটা বড় 85%, এটা 5%। কি কি সিক্রেটস করে? মিনারেলোকর্টিকয়েডস,
অ্যালডোস্টেরন, কর্টিজল, ডিহাইড্রো এপিঅ্যান্ডোস্টেরন এবং কিছু কর্টিজল। এইগুলি জানলেই হবে, বেশি ডিটেলস লাগে না অ্যানাটমিতে এখানে। এবার লাস্ট হচ্ছে মাঝেরটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল মেডালা। কিছুটা বলে দিয়েছি, অ্যাড্রেনাল মেডালা সিচুয়েটেড ইন দ্য সেন্ট্রাল পার্ট এবং দে আর পলিহেড্রাল ক্রোমাফিন সেল। কেন এবার ক্রোমাফিন বলে? নর্মালি যখন আমরা নর্মাল স্টেইন আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে হিমাটক্সিলিন অ্যান্ড ইওসিন। ইওসিন is a acidophilic dye which stains the cytoplasm pink. Hematoxylin is a basic dye which stains the nucleus violet. এটা হচ্ছে রুল। কিন্তু এই সেলগুলি যখন আমরা স্টেইন করি খুব একটা ভালো স্টেইন নেয় না, দেখা যায় না ভালোভাবে। তখন দেখা গেল এটাকে যদি আমরা ক্রোমিয়াম সল্ট, ক্রোমিয়াম সালফেট, ডাইক্রোমিয়াম সল্ট দিয়ে আমরা যদি স্টেইন করি তখন সেলগুলি টেক্স ডিপ ব্রাউন কালার, ব্ল্যাকিশ ব্রাউন কালার। এই সেলগুলি তখন ক্রোমিয়াম সল্টকে অ্যাবজর্ব করে অ্যান্ড রিফ্লেক্ট করে আমাদের চোখে অ্যাজ এ ডিপ ব্রাউন কালার। তার জন্য এই সেলগুলিকে আমরা বলি ক্রোমাফিন সেল। এবং যে রিয়াকশনের জন্য এই অ্যাবজর্ব করছে তাকে আমরা বলি ক্রোমাফিন রিয়াকশন করছে। ধরো সাইটোপ্লাজম যে ইওসিনোফিল পিঙ্ক করছে সেটাও একটা রিয়াকশন। নিউক্লিয়াসে ডিএনএ রয়েছে, ডিএনএ মানে কি অ্যাসিড, তার জন্য বেসিক ডাই হিমাটক্সিলিনকে টেনে নেয়, রিয়াকশন করে। তার জন্য এটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস ইজ স্টেইনড বাই বেসিক ডাই বিকজ নিউক্লিয়াস কন্টেন অ্যাসিড, ডিএনএ, আরএনএ মেনলি, সবকটাই রিয়াকশন। সিমিলারলি এই অ্যাড্রেনাল মেডালার সেলগুলিও রিয়াকশন করছে ক্রোমিয়াম সল্টকে নিয়ে। সুতরাং এই রিয়াকশনটাকে বলি আমরা ক্রোমাফিন রিয়াকশন, বিকজ ক্রোমিক অ্যাসিড এটার ডাই মানে যেটা দিয়ে রং করাই সেটার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস। সুতরাং এইটাকে বলে ক্রোমাফিন রিয়াকশন। দে আর স্টেইনড উইথ এ ক্রোমিয়াম সল্ট। দ্য গ্র্যানুলস কন্টেনিং ক্যাটেকোলামাইন্স। গ্র্যানুলসে কি আছে আগেই বলেছি, পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন কন্টেনিং অ্যাড্রেনালিন অ্যান্ড নরড্রেনালিন। সুতরাং ওইগুলি ক্রোমাফিন সল্টের সাথে রিয়াকশন করে ডিপ ব্রাউন কালার নেয়। সুতরাং স্টেইন ব্রাউন উইথ ক্রোমিয়াম লিখে দিয়েছি। আচ্ছা, এবং এই সেলের আরেকটা নাম আছে ফিওক্রোমোসাইটস। এই যে অ্যাড্রেনাল মেডালা যেগুলি ক্রোমাফিন সেল নেয় অ্যাড্রেনাল মেডালার সেলগুলি আরেকটা নাম আছে, যেহেতু ক্রোমাফিন নেয় বলে ফিওক্রোমোসাইট। সুতরাং এনি টিউমার অফ দ্য অ্যাড্রেনাল মেডালার এই সেলগুলি যখন কোনো মাল্টিপ্লিকেশন করে টিউমার প্রডিউস করে আমরা তাকে বলি ফিওক্রোমোসাইটোমা। ওমা মিনস টিউমার। কেমন? আর কি রয়েছে? ফেনিস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ আর প্রেজেন্ট ইন বিটুইন দ্য সেল। ফিউ প্যারাসিট, ওইগুলি দরকার নেই। অ্যাড্রেনাল মেডালা সিক্রেটস ক্যাটেকোলামাইন্স, এপিনেফ্রিন অ্যান্ড নরএপিনেফ্রিন, মেইনলি নরএপিনেফ্রিন। ফলে এটা যখন ওভার সিক্রেশন হবে কি হবে? ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে, হার্ট রেট বেড়ে যাবে, গ্লাইকোলিসিস বেড়ে যাবে, ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাবে। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, ফাইটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। যে কোনো সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যখন স্টিমুলেট হয় আমরা ফাইটের জন্য প্রস্তুত হই। কেমন? সুতরাং এইটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল মেডালা। আমরা কেন জানছি? কারণ কোনো টিউমার হলে আমাদের কোনো একটা পেশেন্ট যখন ফিওক্রোমোসাইটোমা টিউমার নিয়ে আসবে তার ব্লাড প্রেশার বেশি পাবো, ব্লাড সুগার বেশি, ব্লাড গ্লুকোজ বেশি পাবো, হার্ট রেট বেশি পাবো। কেমন? এইগুলি আমাদের জানতে হবে। সিক্রেশন অফ দ্য হরমোন অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ ACTH। ব্রেনের মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড রয়েছে। এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি, পস্টেরিয়র পিটুইটারি দুটো ভাগ আছে। অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে একটা হরমোন সিক্রেট হয়, তার নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন। এই ACTH যখন মোর সিক্রেট হবে তখন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সটা মোর স্টিমুলেট হবে। এইটা হচ্ছে টিপিক্যাল স্লাইড। এই দেখো গ্লোমেরুলার মতো দেখতে লাগছে। জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলারিস, জোনা রেটিকুলারিস, নিচেরটা অ্যাড্রেনাল মেডালা। মাঝে মাঝেই মেডালাতে ফেনিস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিস দেখা যায়। দেখেছো কি বিউটিফুল গ্লোমেরুলাসের মতো লাগছে এটা। এটা হচ্ছে স্মল অ্যানিমেলের, ফলে টোটাল অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা এসে গেছে, দুপাশে কভার করেছে। এদিকে একটা অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, মাঝখানে, ও আচ্ছা এটা একটা পুরো
ও না না না, ভুল হয়েছে, একটাই এসেছে, জোনা গ্লোমেরুলোসা। এই দেখো, একদম গ্লোমেরুলাসের মতো দেখতে, দেখতে পাচ্ছ কেমন? সি হচ্ছে ক্যাপসুল, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলোটা আর জোনা রেটিকুলারিস। জোনা গ্লোমেরুলোসা কি সিক্রেট করে? মিনারেলোকর্টিকস, অ্যালডোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন হয়ে যাবে। এরপর হচ্ছে হাইপার অ্যালডোস্টেরিনিজম। কোনো কারণে গ্লুকোকর্টিকয়েডস টিউমার হয়েছে, যেটা ফ্যাসিকুলোটা মেইনলি এফেক্টেড হয়েছে। এটা কোনো টিউমার থেকে হতে পারে, ওখানকার টিউমারগুলি প্রচুর সেল ডিভিশন হয়েছে, প্রচুর সেল সিক্রেট করছে, কোনো এক্সট্রাজেনাস ড্রাগ দিচ্ছি, স্টেরয়েড, সেখান থেকে লং স্টেরয়েড হতে পারে। তাহলে কি কি হয়? কর্টিজল সিক্রেশন করলে সবচেয়ে বেশি হয় মুন ফেসিস, ওবেসিটি বেড়ে যায়, মুন ফেসিস হয়, ট্রাঙ্কাল ওবেসিটি হয়, এই জায়গাটায় ফ্যাট জমে যায়, বাফেলো হাম্প, হ্যাঁ এগুলি তোমাদের অত জানতে হবে না। অ্যাবডোমিনাল স্ট্রায়া, এখানটায় লাল পিঙ্কিশ লাল দাগ হয়ে যাবে অ্যাবডোমেনে, তাকে আমরা বলি কুশিং সিনড্রোম। ওভার স্টেরয়েড দিলেও এটা হয়, দ্যাট ইজ দ্য কুশিং সিনড্রোম। অনেক সময় নেফ্রোটিক সিনড্রোমে প্রচুর স্টেরয়েড দিতে হয় পেশেন্টকে, বাচ্চাদের, তখন দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলি এরকম হয়ে যাচ্ছে, আবার বন্ধ করলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। সাধারণত এটা কিন্তু ড্রাগের ইনডিউস নয়, এটা কোনো টিউমার হয়েছে, মোর গ্লুকোকর্টিকয়েড সিক্রেশন হচ্ছে, মিনারেল কর্টিকয়েড সিক্রেশন হচ্ছে, মিনারেল কর্টিকয়েড সিক্রেশন, তার ফলে এরকম ফিচার হচ্ছে। গ্লুকোকর্টিকয়েড বেশি সিক্রেশন হলেই ট্রাঙ্কাল ওবিসিটি, মুন ফেসিস, বাফেলো হাম্প, অ্যাবডোমিনাল স্টেরোটা এবং বোনসের ক্যালসিয়াম কমে যায়, অস্টিওপোরোসিস, ফলে ফ্র্যাকচার হয়ে যায় বোনস, এইগুলি হয়, খুব দেখতে পাবে। কে কুশিং সিনড্রোম আছে বলো তো? ব্ল্যাক শার্ট না রেড? ব্ল্যাক। এই রকম পিকচার হবে কুশিং ডিজিজে, দেখলেই ধরে নিতে পারবে কোনটা। একই একই বাচ্চা, আফটার ট্রিটমেন্ট, রিমুভাল অফ দ্য টিউমার, ওর টিউমার রিমুভ করার পরে। তার মানে রোল অফ মেডিকেল প্রফেশন দেখছো কত সুন্দর। ওর লাইফে কিছুই ছিল না, যদি থাকতো আর কিছুদিন পরে শেষ হয়ে যেত, আর একজন ডক্টর ওকে কি করে দিল। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ এ মেডিকেল প্রফেশন। আর কোনো প্রফেশন এত সুন্দর ফিরে দিতে পারে না। এবার হচ্ছে হাইপার অ্যাড্রেনালিজম, অত ডিটেলস দরকার নেই। আচ্ছা, ফিওক্রোমোসাইটোমা, ওই যেটা বললাম, ওভার অ্যাড্রেনাল মেডেলা যদি সিক্রেশন, মেডেলা থেকে সিক্রেশনে ক্যাটেকোলামাইন্স, তাহলে হার্ট রেট বাড়বে, প্যালপিটেশন হবে, ব্লাড ভেসেল ডাইলেট হবে, হেডেক হবে, সোয়েটিং হবে, এইগুলি হবে। এগুলি তোমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আরেকটা হয় অ্যাডিশনস ডিজিজ, যেখানে উল্টোটা হলো। অ্যাডিশনস ডিজিজ, এ মিনস অ্যাবসেন্স, এখানে কি হলো? উল্টোটা, কোনো কারণে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স শাটডাউন হয়ে গেছে, ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, ব্লাড ভেসেল বন্ধ হয়ে গেছে, দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে কোনো কারণে, ফলে ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে। কোনো কারণে স্টেরয়েড দিচ্ছিলাম খুব হাই ডোজে, ভালো করে বোঝো এটা, খুব হাই ডোজে স্টেরয়েড দিচ্ছি বাইরে থেকে, তাহলে বডি কি ভাবছে যে আমরা তো বাইরে থেকে দিচ্ছেই, তাহলে আমি কেন প্রডিউস করব? Why should I produce extra? For example, in nephrotic syndrome, in effusion, pleural effusion, we sometimes give steroid in high doses for a prolonged period, so that আমাদের সবসময় একটা ফিডব্যাক মেকানিজম কাজ করে। যখনই বডি অ্যাসেস করছে যে there is enough steroid, they ask the own adrenal cortex, adrenal gland to stop, adrenal cortex to stop production, কোনো দরকার নেই, বাইরে থেকেই পাচ্ছি, স্টপ হয়ে গেল। এবার কোনো নিয়ম হচ্ছে, তার জন্য স্টেরয়েড যদি লং টার্ম দিতে হয়, খুব আস্তে আস্তে টেপার করে বন্ধ করতে হয়। তুমি প্রথমে যদি 60 মিলিগ্রাম করো, 1 সপ্তাহ 6 সপ্তাহ দিলে, তারপরে যখন ঠিক করেছে এবার ভালো হয়ে গেছে বন্ধ করব, ঝট করে বন্ধ করা যাবে না। তারপরে সপ্তাহে 50 দেবে, তারপরে সপ্তাহে 45 দেবে, তারপরে সপ্তাহে 40 দেবে, তারপরে 30 দেবে 1 সপ্তাহ, তারপরে 20 দেবে, 15 দেবে, 5 দেবে, তারপর বন্ধ করবে। কেন? ততদিনে বডি আস্তে আস্তে যে কমে আসছে, বডি ওন প্রোডাকশন করবে। এবার তুমি যদি হট করে বন্ধ করে দাও, বডিতে প্রোডাকশন নেই, বাইরে থেকে তোমার বন্ধ, নো কর্টিসল, নো মিনারেল কর্টিকয়েডস, শাটডাউন হয়ে যাবে,
ব্লাড প্রেশার ফল করে যাবে, কার্ডিয়াক রেট স্লো হয়ে যাবে, ইভেন ডেথ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে, এবং এইটাকে আমরা বলি অ্যাডিশন ডিজিজ, যাকে অত ডিটেলস আমাদের দরকার নেই, প্যাথো পড়বে। তাহলে এইরকম একটা পিকচার, তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাপসুল, জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা না এটা রেটিনাল মেডালা, এইটা জোনা গ্লোমেরুলোসা, ওয়ানটা দেয়নি, ফ্যাসিকুলেটা রেটিকুলারিস মেডালা। তাহলে আমরা দেখবো এটা। এবার বলো তো কোন দিকে জোনা গ্লোমেরুলোসা আছে, লেফট সাইড না রাইট সাইড? ভেরি গুড, এই দিকেই আছে। এই দেখো একদম গ্লোমেরুলাসের মতো লাগছে এটা, এই যে জোনা গ্লোমেরুলোসা, জোনা ফ্যাসিকুলেটা, জোনা রেটিকুলারিস। তাহলে মোটামুটি শিখে গেছো, জানি না স্লাইড কি আছে। তাহলে এইটাই রইলো। তাহলে ইন শর্ট কি শিখবে? Adrenal cortex has got a cortex and medulla, 80% cortex, 20% medulla. Cortex has got 3 zones, GFR, glomerulosa, fasciculata, reticularis. Glomerulosa কি সিক্রেট করে, fasciculata কি সিক্রেট করে, কোনটা মোস্ট ইওসিনোফিলিক? রেটিকুলারিস। তারপরে লেস ইওসিনোফিলিক হচ্ছে গ্লোমেরুলোসা, তারপরে পেল স্টেনিং হচ্ছে ফ্যাসিকুলেটা গেল। তারপরে মেডালা, মেডালা কি? মডিফাইড প্যারাসিম্প্যাথেটিক, মডিফাইড সিম্প্যাথেটিক পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন, কি সিক্রেট করে? অ্যাড্রেনাল, নরএপিনেফ্রিন, এপিনেফ্রিন। শেষ, আর কিচ্ছু জানার দরকার নেই। রয়েছে ডক্টর ভায়োলেট ড্রপটা কম, এটা হচ্ছে গ্লোমেরুলোসা। দেখবে এরকম শেপগুলি বোঝা যাচ্ছে, এগুলো খুব কম। তারপরে তো সবাই বুঝবে এরকম লম্বা লম্বা ডিপ ব্রাউন এইটা হচ্ছে ফ্যাসিকুলার, আর রেটিকুলারিস হচ্ছে আর থেকে একদম শুরু হচ্ছে রেটিকুলার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। মেডালাটা এখানে পার্টলি নিচের দিকে 6 o'clock পজিশনে একটু ভাঙিয়ে, মেডালা দেখতে গেলে এবার এটাকে উপরে দিকে নিচে, তুমি এটাকে নাম দিয়ে আমি ফ্যাসিকুলেটা গ্লোমেরুলাস ট্র্যাক রাইট এর